नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 7 तारिख रविवार। तबे विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पई आसिला गाइडलाइन। गरीब असहाय को 51,000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाई देबे सरकार। सीधासलख युवती अकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा एससी एसटी को मिलिबो अग्राधिकार। समस्त जिलापाल को एने चिट्ठी लिखिछि महिला और शिशु विकास विभाग। 18 वर्षर अधिक वयस्क युवती माने एथिपाई आवेदन करि परिबे। जेउ युवती एवं युवक प्रथम थर पई विवाह करिवे सेमानंकु केवल एही सुविधा मिलिबो। सेपरी विधवांको पुनः विवाह क्षेत्र में मध्य एही सहायता राशि प्रदान करा जिवो। मोट सहायता राशि 51,000 टंकार 35,000 हिताधिकारी अकाउंट को जीवो। एथिसह 10,000 टंकार एक गिफ्ट पैकेट सरकार तरफ मिलिबो। एही गिफ्ट पैकेट रे पाउजी चूड़ी टिकिली बासन शाढ़ी इत्यादि सामग्री प्रदान करा जिवो। बाकी 6,000 टंका विवाहर साजसज्जा पई दिया जिवो। एनजीओ द्वारा एही अर्थराशि प्रदान करा जिवो। तबे आवेदन गुड़िक प्रथमे आस प्रथमे पाओ भित्तिरे विचार करा जिवो। जदि कौनसी जिले में धार्य लक्ष्य ठारो आवेदन संख्या अधिक हुए तेबे राज्य केंद्र सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजनार सहायता पाउथबा परिवार गुड़िकु क्रम अग्राधिकार दिया जिवो। दर्शक बंधु चैनल टीकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टीकु दबाई दियंतु जा फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़िकु जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटीकु लाइक करी आपणक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर बिहार सरकार शिल्प क्षेत्र में विप्लव आने एक बड़ पदक्षेप आरंभ करछंती जहाँ सारा देश में आलोचना हेउछि। सरकार निवेशक माननकु मात्र 1 टंकारे जमी जोगाई देबाकू निष्पत्ति नैछंती। ए योजना को बिहार शिल्प निवेशन प्रोत्साहन पैकेज 2025 कहा जाए। यार प्राथमिक उद्देश्य हेउछि राज्य में बड़ धरणर निवेश आकर्षित करिबा एवं युवक मानक पई नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबा। तथापि मन रखंतु जे एही सुजोग सीमित समय पई एही योजनार लाभ उठाया पई निवेशक मानक मात्र 31 मार्च 2026 सुधा आवेदन करिबा को पड़िबो। समस्तंकु जमी मिलिबो नाही। एथिपई सरकार निर्दिष्ट वर्ग एवं शर्तावली स्थिर करछंती। ए प्रस्ताव मुख्यतः राज्य रे नियुक्ति सृष्टि करिवार संभावना थिबा बड़ निवेशकंक पई। जदि कोनोसी कंपनी 100 कोटी निवेश करे अति कम रे 1,000 लोकंकु नियुक्ति दिए तेबे ताकू मात्र 1 टंकारे 10 एकर जमी दिया जिवो। या व्यतीत जदि निवेश 1,000 कोटी रे पहुंची थाए तेबे सरकार समान नाममात्र हार रे 25 एकर जमी जोगाइबे। परवर्ती खबर डिसेम्बर 5 रे इंडिगोर 1,000 उड़ाण बातिल होइथिला एवं एही स्थिति शनिवार मध्य देखिबा को मिलिछि। रिफंड प्रक्रिया रे विलंब हेले किंबा अनियमितता हेले कंपनी विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली मंत्रालय कहिसंती। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षरु जारी एक विवृत्ति रे कहा जायछि जे बातिल होइथिबा विमानर यात्री को रविवार राति 8टा भितरे रिफंड मिलिबा दरकार। कौनसी यात्री पाखरु शुल्क नियाजिबो नाही। सेपटे गत शनिवार मध्य 400 रु अधिक विमान उड़ाण रद्द होईछि। यात्री मानक लागि स्वतंत्र रिफंड केंद्र स्थापन करबाकू एयरलाइन को निर्देश देइछंती बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बड़साही ब्लॉक अधीन तालपदा पंचायत अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एडीओ लांच नहीं विजिलेंस हाथ में धरा पड़िछंती। दैनिक हिताधिकारी एमजीएनआरजीए योजनार कार्य कोड सृष्टि करिबा निमंते 2500 टंका लांच नेउथिले। तांकठारो रंगबोला समस्त नोट जबत करिबा सहित आय बहिर्भूत संपत्ति ठुळकु नै विभाग पक्षरु 2टी स्थान रे चढ़ाऊ करिछि। ए संक्रांत रे विजिलेंस विभाग पक्षरु एक मामला 18/25 रे रुजु करा जाय अभियुक्तंकु गिरफ करा जायछि। अभियुक्त एडीओ जनक हेले हेमंत कुमार बेहेरा। परवर्ती खबर भारत सरकार देश रे बिक्री हेउथबा समस्त स्मार्टफोन रे सब बेले चालू रहउथबा सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग व्यवस्था को बाध्यतामूलक करने को विचार करुछंती। तदंतकारी संस्था गुड़ी को अपराधिक सठिक ठिकाना जानिबारे साहाय्य करिया पई दूरसंचार उद्योग संघ सीओएसआई पक्षरु एही प्रस्ताव आसीछि। किंतु गूगल एप्पल एवं सैमसंग भली बड़ स्मार्टफोन कंपनी एही निष्पत्ति को दृढ़ विरोध करुछंती। सेमानंक कहवा अनुसार यह उपभोक्ता मानकर व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकार को क्षति पहुंचाइब। यह पदक्षेप फोन गुड़ी को एक स्वतंत्र नजर रखिबार उपकरण
ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ହେବ ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ। ଭାରତ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ବସ୍ ଚାଲିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବରଣୀ CRUT ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଏହି ବସ୍ ଚାଲିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ବାରବାଟୀରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ଯିବ ବସ୍। 20 ମିନିଟର ବସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବ୍ୟତୀତ ଆମ ବସ୍ର କଟକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାର 2 ହୋମଗାର୍ଡ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପ୍ଲାଟୁନ କମାଣ୍ଡର P ହେମନ୍ତ ରାଓ ଏବଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ହେମନ୍ତ ଏବଂ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଭାବେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ସେମାନେ ହକଦାର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ଆସିନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 16,000 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକନ ଆସିନି। କୁଣ୍ଡିଚା ଉପଖଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ମିଳିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଗର୍ଜିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ବାପା ବିଜେଡିରେ ଥିବାବେଳେ 2 ପୁଅ ମିଶିଲେ ବିଜେପିରେ। ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ବିଜେପିର ଅପରେସନ ଲୋଟସ୍ ଅଭିଯାନ କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ 2 ପୁଅ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କେବଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OSSTET ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରୁ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। OSSTET 2ଟି ପେପରରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଗତକାଲି ପୁରୀଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଅଧିକ 31.25 ଗିଗାୱାଟ ଅଣଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ି ପାରିଛି। ଏଥିରେ 24.28 ଗିଗାୱାଟ ସୌର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ଉପଯୋଗିତା ଆଧାରିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ ULA ମଡେଲ ଅଧୀନରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ବା ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ୟୁନିଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 7ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମୌଳିକ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା BSBD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମିତ ମାସିକ ଜମା, କୌଣସି ନବୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ବିନା ମାଗଣା ATM କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ 25 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ମାଗଣା ଚେକବୁକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଏକ ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ମାସିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। BSBDରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କର ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଭାରତରେ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଂଲାଦେଶର ବହିଷ୍କୃତ
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଗତ ବର୍ଷ ଢାକାରେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ ଢାକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 78 ବର୍ଷୀୟ ହାସିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଭାରତରେ ରହିପାରିବେ କି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟମ ଶେଖର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SC/ST ଅଦାଲତ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଏହି ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ସମୟରେ ସାରଥୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଗକୁ ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 16କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।